Good morning. A warm welcome to all of you, wherever you are, as we have gathered for worship on the second Sunday in Advent. I am Father Amal. I just joined your family as I have taken the responsibility of being the chief carer of Dev Siri Sevana. And it's a great joy to be with you and journey with you all. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Blessed be God. Blessed be God forever. අපි මොහොතක් නිහඬව ත්‍රිත්වයේ දෙවිඳුන්ට අප අතරට වඩින්න කියා ආරාධනා කරමු. නමෝ නමෝ මෙවුම් කරුන් නමෝ නමෝ මිදුම් කරුන් Namo Namo Sudat Murun Namo Namo Kiek Murun Randagena Bati Pem Pamen Devinduta Pesa Sumdimen Devi Saranaya Dan Patmen Karamubara Yung Samen Sauloba Mevutum Adi Devin Mok Subadun Put Jesus Aminde Sasana Rakna Sutda Surinde Dan Yahapat We Wapa අපි දැන් අපේ සිත් සෝදිසි කර ගනිමින් අපේ පව් ස්වාමින් වහන්සේට උච්චාරණය කිරීමට සූදානම් වෙමු. A voice cries out in the wilderness, make straight the way of the Lord. So let us return to the Lord in penitence and faith. May we spend a moment in silence as we recollect our sins of omission and commission. We confess together, generous and merciful God, we confess to you and to our sisters and brothers that we have sinned against you, against one another, and against your creation in thought, word, and deed, through our ignorance, our weakness, and our deliberate disobedience. We are truly sorry. Forgive us all that is past and grant us the gift of new life in Christ Jesus our Savior. Amen.
May the gracious and merciful God grant to you pardon and remission of all your sins, time for newness of life, and the grace and comfort of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Blessed Lord, you sent your messengers, the prophets, to preach repentance and gave us the scripture to point the way to salvation. Teach us to hear them and read them and study them with love and prayer, and strengthen us by their inspiration to hold firm the hope of eternal life through Jesus Christ our God. Amen. As forgiven people, let's move into a time of worship. So let's think about how God has brought us throughout this year. And it's the last month and the first Sunday of this year. So we have passed 11 months, and we have experienced God's goodness and His mighty works in our lives. So let's take a moment and think about what God has done in our lives throughout this year, and let's thank Him and praise His name. Father God, we praise and thank you for being with us throughout this year, for your goodness and for your mercy, for protecting us, for providing all our needs. Father, when we were in trouble, you were with us. No matter what was going around in this world, you have always protected us. You have given us a shelter and you have healed us. Father God, we don't have words to praise and thank your holy name, Father, Lord Jesus. Father, we praise you and we worship you for all what you have done in our life, Father. As we move into a time of worship, Father, Lord Jesus, I pray that you will help us to worship you with one mind and with our whole heart, so, Lord. I commit this time into your precious hands. In Jesus' name, amen. Let's sing our first chorus, Oba Namadinnata Avemi Samide. Over
103 says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all our iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles." As we sing our next song, let's remember for all what God has done in our lives. He has forgiven us, He has healed us, He has redeemed us, and He has crowned us. So let's sing and bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, O my soul.
continue to worship, let's sing our next chorus. This is my desire to honor you. Let's commit ourselves to Him and ask God to do His will in our lives. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. අපි ආඥා කරමු. අදර දෙවි ස්වාමිනී වහන්සේට අනෙක් වාරයක් ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ සමග ගත කළා වූ මේ අනර්ග කාලය ගැන අදර දෙවි ස්වාමිනී වහන්සේට මේ දේව මෙහි ඉදිරි කොටස් සියල්ලම බාර කරන අතර ස්වාමිනී වහන්සේගේ වචනය බෙදා ගන්නට මෙතනට පැමිණ සිටිනා වූ දේවගැතිතුමාවත වහන්සේට බාර කරන ස්වාමිනී. අදර දෙවි ස්වාමිනී වහන්සේ ඔබ ස්පර්ශ කරමින් ඔබ වහන්සේ ඔහුගේ හදවතේ ඔබ වහන්සේ ඔහුගේ මුඛේ තිබ්බා වූ ඒ වචනය ඒ ආකාරයෙන්ම අපිත් සමග බෙදා ගන්නට ඔබට පුළුවන්කම දෙන්න. අදර දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මේ සතිය පුරාවටම අපිත් සෑම කෙනෙක් සමගම සිටිමින් අපිව ආරක්ෂා කරන්නට කියා ඔබ වහන්සේගේ නාය දෙනවා පියාණනි. මේ සියලු දේ ඉල්ලා සිටින්නේ උතුම් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිසාමයි. ආමෙන්. බයිබල් කියවීම මලාකි 3 වන පරිච්ඡේදයේ 1 වන පදයේ සිට 4 වන පදය දක්වා. මෙයට සියලු බැලැති සමිදානන් වහන්සේ මෙසේ පිළිතුරු දෙනසේක. මට පෙරටුව මාගේ දූතයා මම එවන්නෙමි. එවිට නුඹලා සොයමින් සිටින සමිදානන් වහන්සේ හදිසියෙන් තමන් දේවමාලිගාවට වඩිනසේක. නුඹලා පුලපුලා බලා සිටින දූතයා පැමිණ මාගේ ගිවිසුම් ප්‍රකාශ කරනු ඇත. එහෙත් උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේ දවස උහුලන්න පුළුවන් කවරෙකුටද? උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන විට ගැලවී සිටින්න පුළුවන් කවරෙකුටද? උන්වහන්සේ රන්කරුවෙකුගේ ගින්න මෙන්ද අපුලන්නෙකුගේ සබන් මෙන්ද වනසේක. උන්වහන්සේගේ රිදී උණු කර පිරිසිදු කරන කෙනෙකු මෙන් ලෙවී පුත්‍රයන් පවිත්‍ර කරනසේක. එවිට
ඔහු සමිදානන් වහන්සේ වෙත නියම පූජාවක් ගෙනෙන්නෝය. ජුදාවේ හා ජෙරුසලමේ සෙනග සමිදානන් වහන්සේ වෙත ගෙනෙන පූජා පෙර කාලයේදීමෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රියමනාප වන්නේය. දේව වචනය මෙසේය. The reading is taken from the Gospel according to Luke, chapter 3, reading from verses 1 to 6. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip, tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis, and Lysanias, tetrarch of Abilene, while Annas and Caiaphas were high priests, the word of God came to John the son of Zacharias in the wilderness. And he went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, "The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough way smooth. And all flesh shall see the salvation of God." This is the word of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Last week, we embarked on the journey of Advent. And the first Advent, or coming, as the word means, was about Christ's birth and his coming to the earth. And the second Advent is about Christ coming to the earth to give his people and the kingdom a new birth. During Advent, we are invited to contemplate on future possibilities and how we might live faithfully between the times, between Christ's first and second comings, between the already and the not yet of God's new creation. So it makes sense that we prepare our hearts and minds for the coming of Christ in both ways. ගිය සතියේ අපි ඇඩ්වන්ට් කාලය ආරම්භ කරා. ඇඩ්වන්ට් යන වචනේ තේරුම ආගමනය, වැඩම කිරීම නැත්නම් පැමිණීම. පළමුවෙනි ආගමනය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත. මිහිතලයට එතුමන්ගේ වැඩම කිරීම. දෙවැනි ඇඩ්වන්ට් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ තම ජනතාවටත් රාජ්‍යයටත් නව උපතක් ලබා දීමට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම. ඇඩ්වන්ට් කාලය අපට ආර්දනා කරනවා අනාගත අවස්ථාවන් කළ හැකි දේ ගැනත් ඒ වගේම කාලයන් දෙකක් අතර විශ්වාසවන්තව දිවි ගෙවන්නට හැක්කේ කෙසේද යන්නත් මෙනෙහි කරන්න. ඒ නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආගමනයන් දෙකටම අපේ සිත් සහ මනස සූදානම් කර ගැනීම ඉතා වටිනවා. ඒක නුවණක්කාර වැඩක්. In the second Sunday in Advent, we focus our attention on the prophetic voice of John the Baptizer, who invites us to live prepared for Christ's second coming. We ask how, and John replies, repent, repent. To recollect on the direction we are traveling and the way we live. Repentance in Greek means change. Change is not possible if we believe that we are already living completely faithful lives. Repentance begins with the acknowledgement that everything is not fine.
and we are traveling on the wrong direction. The story of prodigal son explains this truth very clearly. We, the followers of Jesus, have lost our way and need to make a dramatic change. We are surrounded by the conditions that point away from God's rule. John says, "Make straight paths for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low, and the crooked roads shall become straight, and rough ways smooth." What is he talking about? The age in which we live is an age of division that at times lacks a sense of moral vision. Someone had said, moral man is living in an immoral society. We hear hue and cry about corrupt system, political, religious, corporate. Even we participate and perhaps benefit from those systems. There is poverty, homelessness, genocide, sexual harassments, and domestic violence, injustice, corruption, oppression, prejudice, addictions, hatred, jealousy. You can go on. Have we become so focused on being right, of being certain that we are not willing to make any changes? In every Advent season, we are offered the opportunity to reflect on our journey and make sure that we are traveling in the right direction. So make the maximum use of this opportunity. අද ඇඩ්වන්ට් කාලේ දෙවෙනි ඉරිදා අපේ අවධානය යොමු වන්නේ ජොහන් බාවතිස්තගේ ප්‍රොපේත හඬට. එතුමන් අපට ආර්දනා කරනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවැනි වැඩම කිරීමට ආගමනයට සූදානම් ජීවත් වීමට. අපි ප්‍රශ්න කරනවා කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ? ජොහන් පිළිතුරු දෙනවා මනස්ථාපනය වන්න. මනස් ස්ථාපනය වන්න. මේ සිංහල පදයේ තියෙනවා අපූරු පැහැදිලි කිරීමක්. මනස්ථාපනය, මනස වෙනත් තැනක ස්ථාපනය කරගන්න. ග්‍රීක වචනයේ මේ මනස්ථාපනය නැත්නම් රිපෙන්ටන්ස් කියන වචනේ තේරුම වෙනසයි. අප ගමන් කරන මාර්ගය ගැන, ජීවත් වන ආකාරය ගැන සිතා බලන්නට අපිට මේ හඬ ආරාධනා කරනවා. අපි යන මග හරියයි අපි තීරණය කර තිබේ නම් වෙනසක් ඇති කරගන්න අපට බැහැ. මොකද මනස්ථාපනය ආරම්භ කරන්නේ අපි යන මග වැරදි බව පිළිගත් විටයි. ඔබට මතක ඇති අකීකරු පුත්‍රයාගේ කතන්දරේ. ඔහු තේරුම් ගත්තා ඔහු ගිය මග යන මග වැරදි, ඒ නිසා ආපසු හැරුණා. ඒ හැරීම සිද්ධ විය යුතුමයි. ජේසුස් වහන්සේගේ අනුගාමිකයන් වන අපට මග වැරදිලා. ඒ නිසාම ආපසු හැරීමක් අත්‍යවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනයෙන් අපව ඈත් කරන තත්ත්වයන්, සිද්ධීන් අපව වට කරගෙන. සුවිශේෂයේ අපි සවන් දුන්න මේ වගේ පදයක් නේද? එතුමාන්ට ඇද නැති මාවත් සාදන්න. හැම කඳුරැලි පුරවනු ලැබේ. හැම කඳුවා හෙල් සමතලා කරනු ලැබේ. රළු මාවත් මට්ටම් කරනු ලැබේ.
මොනවද මේ ජොහන්තුමා කතා කරන්නේ? මොනවා ගැනද? කෙනෙක් මෙහෙම කියලා තියෙනවා. ධාර්මික මනුෂ්‍යයා අධර්මික අසිත්තික සමාජයක ජීවත් වෙනවා. ධාර්මික මනුෂ්‍යයා අධර්මික අසික්කිත සමාජයක ජීවත් වෙනවා. දේශපාලනික ආගමික පෞද්ගලික අංශවල දූෂිත ක්‍රමයන් ගැන අපි කෑමොර දෙනවා වගේම සමහර විට අපත් ඒ වගේ කොටස්කරුවන් වෙලා වාසිත් ලබා ගන්න අවස්ථාවන් තියෙනවා. බලන්න අපාවට දුප්පත්කම අගහිඟකම අයුක්තිය අසාධාරණය සූරෑකෑම පීඩනය ද්වේෂය ඉරිසියාව බොරුව භේද බින්නවීම ප්‍රචණ්ඩත්වය ලිංගික අතවර ලැයිස්තුව දිගටම යන්න පුළුවන්. අපි බොහෝ විට පවතින තත්ත්වය හරියයි සිතීමේ තරම කොච්චරද කිව්වොත් යම් වෙනසක් ඇති කරගන්න අපි කැමති නෑ. හරිම කනකාටුදායක තත්ත්වයක් නේද? අප අපේ ගමන ගැන විමසා බලා අපට නිවැරදි මගට යොමු කරන්න සෑම ඇඩ්වන් කාලයක්ම අපට අවස්ථාව පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි තීරණය කරමු මේ ඇඩ්වන් කාලේ ඒ අවස්ථාවේ උප්පරිම ඵල නෙලා ගන්න. Now let us focus on the Old Testament reading. You heard two words, fire and soap. Prophet Malachi tells of a figure who is coming to prepare the way of the Lord. He speaks of a messenger who will purify people's hearts. God is sending an emissary, writes Malachi, who comes intending to cleanse your souls. Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? Asked the prophet. For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Both images are a little frightening. A refiner's fire is the forced air white hot blaze that melts metallic ores and brings their impurities to the surface. Fuller's soap is the strong lye-based soap used to bleach the impurities of cloth. Why this concern for purification as we head towards Christmas? On a hygienic level, we all understand the need to be clean. And very especially these days, you hear the words, wash your hands, sanitize your hands, be clean. We know how important is the physical cleanliness for our health and for our society's well-being. Yet, today's text prods us to take this thought a bit further, suggesting that this wisdom holds the truth on a spiritual level. This truth holds true on a spiritual level. As we make our way to Bethlehem and the manger, the prophet Malachi is simply reminding us that we need to wash before we may hold the baby. Our gracious God is saying, don't worry. I am going to help you clean up. I will assist you to throw off the tarnish that prohibits you from truly experience the joy that awaits you this season. Malachi picture for us a God who lays out fire
and soap. A God who wants to cleanse us from everything that would prevent us from standing in awe at the manger. Why does God do this? God both loves us and judges us. Or perhaps the more accurately, because God loves us, God judges us. That is the deep truth that lies at the heart of Malachi's prophecy. දැන් අපි පුරාණ ගිවිසුම වෙත හැරෙනවා. අපට ඇහුණා අපූර්ව වචන දෙකක් ගින්දර සබන්. ස්වාමින් වහන්සේගේ මග පිළියෙල කරන්න එන තැනැත්තාගේ ස්වභාවය මලාකි ප්‍රපේතවරයා සඳහන් කරනවා. ඔහු කතා කරන්නේ ජනතාවගේ හදවත් පිරිසිදු කරන්න වඩින දූතයෙක් ගැන. උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේ දවස උසුලන්න පුළුවන් කවරෙකුට. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන විට ගැලවී සිටින්න පුළුවන් කවරෙකුටද. උන්වහන්සේ රත්තරංකරුවෙකුගේ ගින්න මෙන්ද අපුල්ලෙන්නකුගේ සබන් මෙන්ද වනසේක. ඒ පින්තූර දෙකම තරමක් බියගෙන දෙන්නක්. ගින්දර හා සබන්. රන්කරුවක ගින්දර ඒ දැල්ල මොන තරම් ගිනියම්ද කියලා අපි දන්නවා. සියලුම අනවශ්‍ය දේ පහකර දමා පුළුස්සා දමා අපූරුවට පිරිසිදු කර රත්තරං විතරක් ඉතිරි කරලා ඒ නිමාව කරගන්න පුළුවන්. අපොල්ලොන්නක සබන්ධ එසේමයි. කුණු සේරම සෝදා පවිත්‍ර කරනවා. නත්තලට යන ගමනේදී මේ තරම් පිරිසිදු කර ගැනීමක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ ඇයි? ශරීර සෞඛ්‍යයට පිරිසිදුව සිටීමේ වැදගත්කම ගැන අප කවුරුත් මේ දවස්වල හොඳටම දන්නවා. ඒ නිසාමනේ අපට කියන්නේ හැම වෙලේම අත සෝදා ගන්න, සැනිටයිස් කරන්න, ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න. විනාඩි ගාන තප්පර ගානකුත් කියනවනේ සෝදන්න. අපේ සමාජයේ ශරීර සෞඛ්‍යයටත් යහපතටත් ඒ පිරිසිදු කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අද බයිබල් කොටසින් අපව ඊට එහා ගෙනියනවා. එනම් අධ්‍යාත්මක තත්ත්වයකට. බෙත්ලෙහෙමටත් ගව මඩුවටත් අපි ගමන් කරන අතර මලාකි ප්‍රපේතවරයා අපට මතක් කරනවා බිලිඳා දෑතට ගැනීමට පෙර අප සෝදා පවිත්‍ර විය යුතු බව. හැබැයි දයා කරුණා විපිරුණා වූ අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා බය වෙන්න එපා. මා ඔබට උදව් කරනවා. ඔබට තමන්ගේ ඒ ප්‍රීතිය නත්තල ගෙනෙන ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්නට බාධා කරන හැම අපවිත්‍ර සියල් මම පිරිසිදු කරනවා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මෙහෙම කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන නිසා. ඒ ප්‍රේමය නිසාම එතුමන් අපව විනිශ්චය කරනවා. මලාකි ප්‍රපේතවරයාගේ ප්‍රපේත වාක්‍යයේ සැඟවී ඇති අපූරු සත්‍ය එයයි. So, there is a good news. Good news is that God is faithful to his promises. And the invitation is sent out, inviting us to submit ourselves to the refiner's fire. So may we all present ourselves to God so that we might be refined and find ourselves brought to wholeness.
සුභාරංචියක් තියෙන අපිට. ඒ සුභාරංචිය නම් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුවලට විශ්වාසවන්තයි. දැනටමත් මෙන්න එතුමානෝ ආරාධනාවක් යවල තිවෙනවා එවල තිබෙනවා. ඒ ආරාධනාව තමයි අපිට එතුමානෝ ආරාධනා කරනවා රන්කරුවාගේ ගින්දරට යටත් වෙන්න බාර වෙන්න. එසේනම් අපට අපවම පිරිසිදු කරගන්න බැරි හින්දා අපට පිරිසිදු කර පරිපූර්ණත්වයට ගෙනෙන පිණිස අපේ ජීවිත දෙවි සමිඳුන්ට ඔප්පු කරමු. Let us pray. Merciful God, who sent your messengers, the prophets, to preach repentance and to prepare the way of our salvation. Give us grace to heed their warnings and forsake our sins. Soap away the hardness in our hearts and sear away our old grudges and heal us. Give us clean hearts and hands to hold the baby. In Jesus' name we pray. Amen. අපි ආඥා කරමු. අපගේ ගැලවීම සඳහා සූදානම් කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ පණිවිඩකරුවන් වන ප්‍රොපේතවරුන් එවූ මහා කාරුණික දෙවිඳුනි, ඔවුන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම් වලට කීකරු වන්නටත් අපගේ පාපයෙන් දුරව සිටින්ටත් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව අපට දානය කළ මැනව. අපගේ හදවත්වල දැඩිකම පහ කර පරණ කෝන්තර බැහැර කර අප සුවපත් කළ මැනව. බිලිඳා දෑතට ගැනීමට පිරිසිදු හදවත් හා දෑත් අපට දානය කළ මැනව. ජේසුස් වහන්සේගේම නාමෙන්ය. ආමෙන්. අපි ආඥා කරමු. දයාබරත් මහතුන් ස්වාමීන් අපි ඔබ වහන්සේ පාද පාමුණට මේ උදෑසන පැමිණෙනවා. ස්වාමීනි, අපි විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේ අප මේ ආකාරයෙන් රැස් කරන නිසා ඔබ වහන්සේගේ වචනය අපට ලැබෙන්න සැලැස්වූ නිසා ඔබ වහන්සේ අනික වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. දයාබර දෙවියනි, විශේෂයෙන්ම අපි මේ මොහොතේ අපේ දේශයුණිය අපි ඔබ වහන්සේට කනලව් කරනවා ස්වාමීනි. විවිධ වූ අමාරු කාලයන් තුලින් අපි ගමන් කරන අතර ස්වාමීනි, ඒ සියලු දේ තුල අපි ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් වශයෙන් අපි අපගේ රට වෙනුවෙන් මේ ලෝකයේ වෙනුවෙන් අප වහන්සේට කනලව් කරනවා ස්වාමීනි. දයාබර දෙවියනි, අපිට අසන්න ලැබෙනවා ඒ විවිධ ප්‍රශ්න ස්වාමීනි. දයාබර දෙවියනි, විදුලිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න, ඒ පොහොර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න, විවිධ මේ කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න, ඒ සියලු දේවල් ස්වාමීනි වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ඒ තුලින් ගමන් කරද්දී අපට ඒ තුලින් ගමන් කරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, මඟ පෙන්වීම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වන්න ස්වාමීනි. දයාබර දෙවියනි, විශේෂයෙන් මේ අමාරු කාලය තුලින් යන අතර ඒ අමාරු තුලින් ගමන් කරන සෑම ඔබ වහන්සේගේ දරුවෙක්ම ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි. දයාබර දෙවියනි, ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටීමෙන් ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය, ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේ උන්ට ලබා දෙන්න. දයාබර දෙවියනි, අපි විශේෂයෙන්ම ඔබ වහන්සේට බාර කරන අපේ සභාව, දයාබර දෙවියනි, විශේෂයෙන්ම අපි මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට
ඩෙලෝන් සහ තරණි සහෝදරිය ඔබ වහන්සේ බාර කරනවා ස්වාමිනේ. ඔවුන් කොරෝනා තාතෙන් මුහුණ දෙන අතර ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටිමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සුවය ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට ලබා දෙන ලෙස ස්වාමිනේ. එමෙන්න මේ සඳහා ඔවුන්ට ගත යුතු සෑම කටයුත්තක්ම කරන්න ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට මඟ පෙන්වන්න. දයාබර දෙවියනේ අපි අපේ සභාවේ අනිත් සෑම සමාජිකයන් ඔබ වහන්සේ බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටින්න විශේෂයෙන්ම ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අප ඇසුවාසේ ඔබ වහන්සේ ශුද්ධව සිටිනාසේම අපට දේ ශුද්ධත්වය කරා ගමන් කරන්න ස්වාමිනී ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඔබ වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වන්න ඔබ වහන්සේ අපිට ශක්තිය දෙන්න එමෙන්න අපිට ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේ අපිට පිහිටවන්න. දයාබර දෙවියනේ විශේෂයෙන්ම මේ ඔබ වහන්සේ උපත සිහි කරනව කාලය තුල ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ඒ සාක්ෂිය මුළු ලෝකෙටම ප්‍රකාශ කරන්න ඔබ වහන්සේ අපට පිහිටවන්න. දයාබර දෙවියනේ අපි විශේෂයෙන්ම බාර කරන මේ මොහොතේ නැවත වරක් අපේ රටේ පාලකයන්, මේ දේශපාලන පක්ෂ සියලු කණ්ඩායම් ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම උන්ට මේ කාලය තුල විශේෂයෙන්ම හරි තීරණ ගන්නත් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් යහපත යුක්තිය උදෙසා කටයුතු කරන්න ඔබ වහන්සේ උන්ට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි දකින නොඑක දූෂණ වංචා වලට හවුල් කටයුතු කරන්නා වූ අය ස්වාමීන්. දයාබර දෙවියන් අපි ඔවුන්ව බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන් කරන්නා වූ ඒ යහපත ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න ස්වාමීනි. දයාබර දෙවියන් නැවතවරක් අපි ඔබ වහන්සේට මුළු ලෝකෙම අපි ඔබ වහන්සේ බාර කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා තාතුවේ නව ප්‍රභේද අපි අසන්ට ලැබෙනවා. නමුත් මේ සියලු දේ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඊට වඩා ඉහළින් සිටින බව ඔබ වහන්සේ අපට හැඟෙන්න දැනෙන්න ඒ විශ්වාසය රඳවන්න ඔබ වහන්සේ අපේ කිනකට පිටවන් ස්වාමීනි. දයාබර දෙවියන් නැවතවරක් අපි වහන්සේ බාර වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ සභාවේ සෑම සමාජිකයෙක් බාර කරනවා විවිධ ප්‍රශ්න තුලින් ගමන් කරන ආර්ථික ප්‍රශ්න, රෝගී තත්ත්වයන්, ඒ සියලු තත්ත්වයන් තුලින් ඔබ වහන්සේ ගමන් කරන මානසික වේදනා විඳින අය, ඒ සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේ බාර කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ තුල පමණක් ඒ සියලු දේට විසඳුම තිබෙන බව තේරුම් ගන්න ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සෑම කෙනෙක් පිටවන්න. දයාබර දෙවියනේ එම්ම මේ සතිය තුල ඒ උපන්දින සිහි කරන්නා වූ විවාහ සංවර්ෂ සිහි කරන්නා වූ සෑම කෙනෙකුට අපි ඔබ වහන්සේ බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ ඔවුන් පසුගිය අවුරුද්ද තුල ඔබ වහන්සේ දුන්න ආශිර්වාදයෙන් වෙන අපි ඔබ වහන්සේ ඔවුන් උදෙසා දුන්න ආශිර්වාදයෙන් වෙන අපි ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. එම්ම ඉදිරි වසරද ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටීමෙන් ඔබ වහන්සේ තුල ගමන් කරන්න ඔවුන්ට පිහිටවන්න. දයාබර දෙවියනේ නැවත වරක් අපි ඔබ වහන්සේ මේ සභාවේ සෑම අංශයක්ම බාර කරනවා. කාන්තා සමිතිය, එල්දුන පාසල, පුරුෂ සංගමය, තරුණ සමිතිය සහ අනිකුත් සෑම කණ්ඩායම්, ඒ බයිබල් අධ්‍යයන කණ්ඩායම්, ඒ සියලු දේ ඔබ වහන්සේ බාර කරනවා ස්වාමීනි. මේ කාලය තුල පවා අවදිව සිට ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස කටයුතු කරන්න ඔබ වහන්සේ අපේ කික්කන පිහිටවන්න. මේ සියලු දේම අපි ඔබ වහන්සේ පාද පමුල තබමින් කැප වෙන්නේ නාසරිත යේසුස් වහන්සේගේ අති උතුම් තගනවුත් නාමයෙන්ය. ආමේන්. අපි දිගටම යාඥාව සිටින අතර නිශ්චල කාලය තුල අපේ එක් එක්කෙනාගේ පෞද්ගලික යාඥා, ප්‍රාර්ථනා, ඉල්ලීම්, ස්තුතිදීම් දෙවි ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාසන ඉදිරියේ ඔප්පු කරමු. ස්වාමිනී, අපේ යාඥාව ඇසුව මැනව අපේ හඬ ගැසීම ඔබ වෙත පැමිණේවා. සියලු බල ඇති දෙවියන් වහන්සේ, ඔබගේ පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වන්නන්ද මලවුන්ද විනිශ්චය කිරීමට ස්වකීය තේජෝ මහිමෙන් යුක්තව නැවත එන්නා වූ අන්තිම දවසේදී අප විසින් අමරණීය වූ ජීවිතයකට නැගිටින පිණිස උන්වහන්සේ ඊතා යටහත් භාවයෙන් අප බැලීමට විද්දැරූ මේ මරණීය ජීවිත කාලයේදී අන්ධකාරයේ ක්‍රියා අත්හැර ආලෝකයාගේ ආයුධ වලින් සැරසී සිටින්නට
ඔබ හා ශුද්ධාත්මයන් සමග දැන් සහ සදාකාල් ජීවත් වෙමින් රජ කරන උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අපට අනුග්‍රහ කළ මැනව. ආමෙන්. අපේ මේ සියලු යාඥා උන්වහන්සේම අපට ගැන් වූ යාඥාවෙන් ඔප්පු කරන්නට ඔබ සියලු දෙනා ඔබ ඉන්න තැන සිට එකතු වන්න. ස්වර්ගෙහි වැඩ සිටින අපගේ පියාණෙනි, ස්වර්ගමේ පුතුවේද ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා. ඔබගේ රාජ්‍යය වේවා. ඔබගේ කැමැත්ත කරනු ලැබේවා. අපේ දවස්පතා භෝජනය අපට අද දානය කළ මැනව. අපට වැරදි කරන අයට කමා වෙන්නාක් මෙන් අපේ වැරදිවලටත් කමාවව මැනව. අප පරීක්ෂාවට නොවමුණවා නපුරෙන් අප ගලවා ගත මැනව. මක්ෂාද රාජ්‍යයත් බලයත් මහිමයත් සදහටම ඔබ වහන්සේගේය. ආමෙන්. The peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. Now the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all and remain with you all always. Amen. God bless you all and have a blessed week.